بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، نبی مکرم پوری کائنات دے سردار، امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، مقام، منقبت اتنی نمایاں ہے. تمام انبیاء و رسل دے تذکرے انہاں دے آمد، انہاں دے آن تو بعد شروع ہوئے، لیکن جس وقت واریاں آئیاں امام الہدا، امام المتقین، امام رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں، آپ دے دنیا تے آمن تو قبل ہی آپ دی شان عظمت دے آپ دے تذکرے جاری اور ساری سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت اس قدر اللہ پاک نے نمایاں اور زیادہ عطا فرمائی ہے کہ تمام جہانہ واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجے ہے. قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی، اس تے ترجمے تے غور کرنا ذرا. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر رحمتاً، رحمت بنا کر، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. عام طور تے اس آیت نو تسا مساجد دے اندر اور بعض ایسے بازار، چوک چرستیاں دے اندر بھی اس نو آیت نو تسا لکھیا پڑھیا ہوئے گا، وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، اور اس کا ترجمہ کیتا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. لیکن آیت مبارکہ دے اندر اگر غور کیتا جائے نا، ایک بڑا پوائنٹ سامنے ہوندا ہے. اس پوائنٹ تے غور کرنا. اس آیت دے اندر نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے. اہل علم لوگ، ذرا علماء کرام اس بات نو زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں تو انہوں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہنا بڑی آسانی والا. وما، ما دا مانا نہیں، انہوں عربی گرامر دے اندر جڑا ہے نا، نحو صرف دے کچھ قاعدے نے، او دے اندر کہندے نے اے نفی، نفی کسی چیز نو کٹ دینا، نفی کر دینی بھی ہے ختم. اس آیت دے ابتدا دے اندر نفی، اور اس دی آیت دے اگلے حصے دے اندر اسی آیت دے فرمایا الا رحمتاً، اے الا ہے نا، اے اس بات، کسی چیز نو ثابت کرنے واسطے. اور نحو دا ایک قاعدہ ہے جتھے نفی اس بات کٹھے ہو جان، پھر اس تو بعد تنوین آ جائے. ہن اس آیت دے اندر الا رحمتن، اے دو زبراں، دو پیشاں، دو زیراں، اینو کہندے نے تنوین. کی کہندے نے اینو؟
تنوین. جس وقت تنوین تحت نفی نفی دے نیچے واقع ہو جائے, نفی تو بعد واقع ہو جائے نا, پھر اس وقت معنی ہوندا ہے عموم دا. عموم کہندے نے عام نو. ہن اس آیت دا عربی گرامر دے لحاظ نال اساں ترجمہ کرنے ہاں, وما ارسلناکا, اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا, اللہ مخاطب نے نبی پاک نو, اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا الا مگر رحمتن, عام رحمت, کیونکہ معنی عموم دا ہے نا, عام رحمت بنا کر للعالمین, تمام جہانوں کے لیے. تمام جہان, جہان کنے نے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفاں تمام جہاناں دے پالن واسطے. کنے نے جہان, کسے نو علم نہیں, اللہ تو سوا کنے جہان نے, بڑے جہان نے. انساناں دا جہان اے گزار رہے ہیں, جانوراں دا, نباتات دا, جنگلاں دے اندر درندے, حیوان, انہاں دے جہان نے سب دے. لیکن سانو اتنا پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین, بس ساریاں تعریفاں تمام جہاناں دے پالن والے واسطے. وہ کنے جہان نے, اللہ ہی بہتر جان دے. ہن اس آیت دا ترجمہ کی نکلیا ہے, نبی پاک نو اللہ پاک نے تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. کیڑی رحمت؟ عام رحمت. بولو کیڑی رحمت؟ عام رحمت بنا کے بھیجیا ہے. اگے ہو جو تھوڑے جی, ایک ماحول بن جائے گا. چلو میں گفتگو جلدی شروع کر دوں. سویا جی تہاڈی میں مناں گا, تسی میری مننی, ٹھیک ہے. تمام جہاناں واسطے عام رحمت بنا کے بھیجے ہے. مطلب اس دا ایک مثال عرض کرنا, انساناں واسطے عام رحمت بن کے آئے نبی پاک. ہن انساناں اندر مسلمان بھی نے, کفار بھی نے, یہودی بھی نے, اور پھر اس تو بعد اس کائنات اندر, جہان اندر جانور بھی نے, پرند بھی نے, چرند بھی نے. گویا اللہ پاک نے پاک پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام جہاناں واسطے جو کچھ بھی ہے نا دے اندر سارے واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے. اور ایک مثال میں تانوں دینا, ایک روایت سنانا کہ کفار واسطے عام رحمت نہیں, کفار واسطے, کیونکہ اپنا موضوع ہے مومنہ واسطے رحمت, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت امت دے نال, میں اس دی ایک بنیاد بنا رہا, اس بنیاد تے غور کرنا. کفار واسطے یعنی عام رحمت بن کے آئے. کس طرح رحمت بن کے آئے؟ حدیث سننا. ابو جہل بیت اللہ دے اندر داخل ہویا ہے, انہیں بڑے ہواری لے نے, کوئی کافی سارے لوگاں نو اکٹھیاں کر کے بیت اللہ دے اندر, کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہویا ہے. اے کعبۃ اللہ نو دیواراں نو پکڑ کے نا ایک دعا کردا ہے اللہ دے کولوں. پتہ کی کردا ہے ابو جہل؟ یہ کہندا ہے اللہ جی اگر تیرا نبی سچا ہے نا, ساڈے تے پتھراں دی بارش برسا دے, ساڈے تے عذاب آ جائے. اگر تیرا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے, اگر سچے نے تے ساڈے تے عذاب نازل کر. حالانکہ بات عقل دے بھی خلاف ہے, نقل دے بھی خلاف ہے. کسی کو پوچھ لو نا, وہ یہی جواب دے گا. دعا یہ کرنی چاہیے سی اگر سچے نے تے سانو انہاں دے پیچھے چلا دے, سچیاں دے نال رلنا چاہیے ہے نا. تے مشرک دی ہمیشہ عقل ماری ہوندی ہے. ابو جال کی کہہ لگا ساری دے ہواری کمپنی مل کے کہ اگر اے نبی سچا ہے نا, ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل کر دے, ساڈے تے عذاب آ جائے. لیکن عرشاں والا رب, ہن مینوں یہ دسو نبی سچا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. نبی سچا ہے, نبی سچا ہے, لیکن رب نے عذاب نازل نہیں کیتا او دے تے. چاہیدہ تے اے سی نبی سچے نے, رب نو چاہیدہ سی اصول قانون قاعدہ ہے بندا ہے کہ عذاب آنا چاہیدہ سی. لیکن ابو جہل صحت مند تندرست سینہ کڈ کے مکے دیاں گلیاں چلدا پھردا رہیا, عذاب نہیں آیا اس بندے تے. اور جگہ کیڑی سی؟ کعبۃ اللہ سی. یہ کیوں عذاب نہیں آیا؟ نبی بھی سچا ہے, یہ اندر شک نہیں, اور اللہ پاک اپنے محبوب دی کانڈ بھی نہیں لگن دیندے, یہ بھی حقیقت ہے, سچ ہے. لیکن عذاب پھر بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ قرآن پاک دی اندر ایک مقام, ایسا مقام ہے جڑا اس مسئلے دی وضاحت کردا ہے. سورہ انفال 9واں پارہ
आयत नंबर 33 का पहला कुछ हिस्सा ये अंदर अल्लाह पाक ने की फरमाया, ज़रा सुनिए कुरान पाक और इस मसले की वंड पै के तुहानू समझ लगेगी। ज़रा दरूद पाक पढ़िए। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी तुसा भी सच्चे हो। हालांकि उसूल कायदा ये बनदा है, जड़ा बंदा अपनी जुबान दे कोलों आप खुद मेरे कोलों अजाब मंगे मैं रब ओनू अजाब देना वा। ए महबूब जी तुसा भी सच्चे हो, एनू अजाब भी नहीं होया। अल्लाह जी वजह की है, अल्लाह फरमांदे ने वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे सोने मिठे ते सच्चे ते उच्चे नबी जी, जिन्ना गलियां अंदर तुसा कदम रखदे होवो उथे अरशां वाला रब मैं अजाब नाज़िल ही नहीं करदा। उथे भावें काफर होए, यहूदी होए, सिख होए, लेकिन सोने महबूब जी मैं तुहाडी लाज रख के उस जगह ते अजाब नहीं भेजदा। हुण फिर मन लो कि काफरां वास्ते रहमत बन के आए ने, लेकिन आम रहमत ने। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरां वास्ते रहमत। एक मिसाल एदी सुन लवो। एक ऊँट है, ये ऊँट वहशी हो गया है, जिन्हों कहते ने हल्का, जानवर हल्का हो जाए, वहशी हो गया। इतनी वाहश आ गई है, इतनी हिवानगियत आ गई है, सहाबा इकराम आपो आपो अपना बचाओ कर रहे ने। ये ऊँट उन्हां दे पिछे दौड़दा है, अगर ओदे हाथ अंदर ओदे मुँह अंदर कोई आ जाए ओनू कट्टी जा रहा है। नबी पाक नू दसिया गया, सोने महबूब जी इंज इंज करके फलां सहाबी दा ए ऊँट वाशी हो गया है, ये बड़ा खतरनाक हो गया है, ये बड़ा बाक रहा है, इन्हें ते बड़ा नुकसान किया है लोगों का। ऐ सोने महबूब जी की करिए? आपने फरमाया चलो चलिए। नबी पाक आए ने, इस ऊँट दे करीब हो लगे, सहाबा ने पकड़ लिया। महबूब जी आगे ना जाया जे, क्यों सहाबा जी? महबूब जी किते तुहानू नुकसान ना पुजा दे, क्योंकि वाशी हो गया है। आपने फरमाया मेरे सहाबा हौसला करो, हौसला करो, ए ऊँट मैनू कुछ नहीं आंदा, जरा पीछे हो के खड़े हो जाओ। मेरे पाक पैगंबर जो जो ऊँट दे करीब जाते गए ने, ए ऊँट अपनी गर्दन नू झुकांदा गया है। मेरे पैगंबर ने कन पट्टी ते हाथ फेरे आए, ए ऊँट दियां अखां चों आंसू जारी हो गए ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया किथे वे एदा मालक? एदे मालक नू बुलाया गया है। आपने फरमाया इस ऊँट नू काबू कर लै ते एदा हक इनू दिया कर। ए ऊँट जिहड़ा बिल्कुल सही हो गया, जिहड़ा अज तो 1-2 मिनट 1 घंटा पहले वाशी हो गया सी, सब नू कट्टी जा रहा सीगा। आपने अपने हाथ दे नाल एदे मालक दे हाथ अंदर मुहार पकड़ा दी है, ऊँट हमेशा वास्ते सही हो गया है। जानवर पहचान गया है कि मेरे कोल हस्ती चल के आई है, तो पूरी कायनात दे इमाम चल के आए ने। ये वो हस्ती है जिदा हया करना हर इंसान हर जानवर ते वाजब है। ए ऊँट वाहशी क्यों होया है? चलदा फिरदा ठीक ठाक ऊँट वाहशी क्यों होया है? ये हल्का क्यों होया है? असल दे अंदर एदा जिहड़ा मालक सी ना, उन्हें एदा हक खा लिया सी। इस दे मालक ने की कीता, इहदे कोलों कम ज्यादा लैंदा सी और इहनू खाण वास्ते कम देंदा सी। याद रखना, जिस वक्त मालक अपने नीचे मातहत लोगों का हक खाएगा, ओदे मातहत लोग गुलाम होन, ओदे मातहत लोग दियाँ होन, ओदे मातहत लोग बेटे होन, हमेशा उन्हां अंदर भी ना फरमानी ते गुस्सा आ जांदा है। अज औलादा क्यों ना फरमान ने? इस वास्ते इला बेशतर कोई ऐसा होएगा, वरना नहीं। अज औलादा मापिया दियां ना फरमान क्यों ने? इसी वजह तो ना फरमान है, मापिया ने हक खादा है धियां दा, मापिया ने हक खादा है पुत्रां दा। बराबर तकसीम करके जिहड़ा शरीयत ने मुंतखब कीता सी, वो बराबर करके नहीं दिता। ऊँट वाशी कदों होया है? ऊँट दे अंदर दरिंदगी कदों आई है? जिस वक्त उहदे मालक ने उन्होंने पूरा खान ली हक नहीं दिता। और औलादा अंदर किस वक्त ना फरमानी आउंदी है? बात तहत लोगों के अंदर कदों ना फरमानी आउंदी है? जदों उसदे वडेरे उसदे मालक उहदा हक गजब करन।
ਔਲਾਦਾਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरा वास्ते की ने, बाकी बोलो यार, रहमत यार बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो है, रहमत सारे बोलो। भाई साहब बोलो ज़रा। हाँ आगे मौजू में चलान लगा तो बोले जे ज़रा, ताकि मैं मौजू चला लवां। कोशिश करना चलाउण दी, पर माहौल नहीं लग रहा मौजू चलाउण वाला। ते तुसी थोड़ा जिहा साथ दिओ। भाई माजिद अगे हो जाओ यार, अगे आ जा, अगे अगे हो जाओ। तो मौजू इंशाअल्लाह और रहमान मैं चलाउण लगा, ज़रा तवज्जो करना। काफरा वास्ते मेरे पैगंबर, क्यों ढिले ढिले बोल दी की कर? आप जुम्मा रो के तुहानूं चाह शाह ना पिया ली, चाह शाह पिया लीए ताकि तरो ताज़ा हो जाए, तुहाडे गले शले सैट हो जाए, फिर बाद जुम्मा शुरू कर लेने। इत्थे टाइम रोक लेने, बाकी जिहड़ा टाइम बचिया उसे इवें ना कर लईए। तो ज़रा बोलिया जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरां वास्ते, हाँ इंज बोलिया जी, नबी पाक जानवरां वास्ते रहमत बन के आए, नबी पाक कुफार वास्ते रहमत बन के आए, पूरी कायनात वास्ते रहमत बन के आए। लेकिन कुर्बान जावा जिस वक्त वारियां आईयां तुहाडियां, जिस वक्त वारियां आईयां नबी पाक दी मुहिब वाली उम्मत दियां, जिस वक्त वारियां आईयां तेरियां ते मेरियां मोमना दियां वारियां आईयां, फिर मेरे पाक पैगंबर आम रहमत बन के नहीं आए, बल्कि अल्लाह दा कुरान इस बात दी शहादत दे रहा है। नबी पाक ही सलातो वसलाम दे सीनाए अतहर ते नाज़िल होने वाला अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मोमना वास्ते खास रहमत है, बाकियां वास्ते तमाम जहाना वास्ते नबी पाक आम रहमत ने आप, और मोमना वास्ते खास किवें रहमत ने। आइए जरा तवज्जो करना, मेरे पाक पैगंबर इंज करके सहाबा दी एक मजलिस लगी हुई है, मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमा ने, मेरे पाक पैगंबर जनाबे ईसा पैगंबर दी एक दुआ नूं पे पढ़दे ने, इन तो अज़िबहुम फ़ इन्नहुम इबादुका, इन तो अज़िबहुम फ़ इन्नहुम इबादुका। मेरे पैगंबर पढ़दे पे ने जनाबे ईसा पैगंबर दी दुआ नो, ऐ अल्लाह सोने ईसा पैगंबर अपनी उम्मत दे बारे इन्ना परेशान रहे ने, अपने रब नू की कह रहे सन, अल्लाह ऐ जेड़े बंदे ने तेरे ने अगर अजाब दे दे तावी तेरे बंदे ने, मुआफ कर दे बंदे ते तेरे ने। मेरे पाक पैगंबर इस दुआ नू पढ़ते जा रहे ने, इन्ना जुमलियां नू दुहरांदे जा रहे ने, ते ज़ारो की तार अखां अंदर आंसू ने। मेरे पैगंबर ते इस कदर गम ते परेशानी आई है, आसमान वाले रब ने कहा है जिब्रील अमीन जी रब्बे जले, ऐ सोने महबूब दे पैगंबर दे कोल जाके पूछो मेरा पैगंबर लाडला नबी अज क्यों रो रहे ने, मेरे पैगंबर अज क्यों परेशान है, मेरे नबी अज क्यों परेशान है। हालांकि रब ते आलम आलिमुल गैब है, रब नू ते पता है, लेकिन फिर भी भेज रहे ने, फिर भी भेज रहे ने। जिस वक्त जिब्रील अमीन आए ते आके पूछया, फरमाया जिब्रील मैं अपनी उम्मत दे गम दे अंदर बड़ा परेशान हाँ, मेरी उम्मत दा कल क़यामत वाले दिन की बनेगा, इस उम्मत दा दुख मैं नबी नू खाई जा रहा है, इस उम्मत दा दुख मैं रब दे पैगंबर नू लई बैठा है, इस उम्मत दे मामलात दे अंदर बड़ा परेशान है। आसमान वाले रब ने फरमाया जिब्रील अमीन
मुमिनीन मेरे सोने पैगंबर नु कह देवो वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा। ऐ मेरे सोने पैगंबर ऐ मेरे सोने नबी जी परेशान ना होवो अन करीब मैं तुहानू इन्ना को दे देवांगा फतरजा तुसा राजी हो जाओगे। ऐ सोने पैगंबर जी परेशान ना होवो मैं तुहानू इन्ना को दे देवांगा इन्ना को दे देवांगा तुसा राजी हो जाओगे। उम्मत दे मामले दे अंदर सोने पैगंबर जी परेशान ना होवो। एक दूसरी रिवायत जो मुस्नद अहमद दे हवाले दे नाल नबी पाक सहाबा दी मजलिस दे अंदर बैठे ने आपने फरमाया मेरे सहाबा जिन्हां अंदर बड़े बड़े अजीम सहाबा इकराम जिन्हां अंदर हजरत उमर फारूक भी तशरीफ फरमाने मेरे सोने पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा आसमान वाले रब ने मेरी तरफ पैगाम दिता है वही दिती है उम्मत दे बारे खुशखबरी दिती है जी महबूब जी की है अल्लाह ने मैनू फरमाया ऐ सोने महबूब जी तुहाडी उम्मत दे 70,000 लोग तुहाडे उम्मती मैं रब बगैर हिसाब दे जन्नत दे अंदर दाखिल कर देवांगा। 70,000 बगैर हिसाब दे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी इंज किया जाएगा बस ए जन्नत खुली है वड़े जाओ इत्थे जा वड़दे जाओ। आए है अल्लाह सानू भी उन्हां अंदर शामिल कर अल्लाह सानू भी उन्हां अंदर शामिल कर। लेकिन सहाबा इकराम दे अंदरों जनाबे उमर फारूक हदीस बड़ी मजेदार जरा ईमान नो तरो ताज़ा करने वास्ते तवज्जो मेरे वल करना। हजरत उमर फारूक अर्ज करते ने सोने महबूब जी बस 70,000 इस तो अगे सवाल नहीं कीता क्योंकि उमर फारूक जानते सन जिन्ना प्यार नबी पाक नू अपनी उम्मत दे नाल कायनात दे नाल किसे नाल नहीं। ऐ सोने पैगंबर जी ऐ मेरे सोने नबी जी मैनू ये ते दसो ना रब दे कोलों अगे भी कुछ मंगया जे या 70,000 ते राजी हो गए हो। नहीं उमर फारूक मैं रब दे अगे दोबारा अर्ज की है अल्लाह जी अजे मैं राजी नहीं होया 70,000 ते बड़े थोड़े ने। ऐ मेरे पैगंबर खुश हो जाओ तुहाडे वास्ते एक अजीम खुशखबरी है 70,000 दे हर हजार दे नाल 70,000 होर मैं बगैर हिसाब दे जन्नत अंदर दाखिल कर देवांगा। हुण कैलकुलेटर काढ़ लो ते हिसाब करो यानी 70,000 दे जिहड़े हजार ने ना हर हजार दे नाल नाल 70,000 होर आ जाणगे। हजरत उमर फारूक अर्ज करते ने महबूब जी तुसा राजी हो गए हो इसे बात ते फरमाया नहीं उमर मैं नहीं राजी होया। मैं रब अगे फिर गुजारिश की है अपने रब अगे फिर तरला मारे अल्लाह सोने ये ते बड़े थोड़े ने मेरी उम्मत ते होर अल्लाह जी करम कर देवो मेरी उम्मत ते अल्लाह जी होर रहम कर देवो। आसमान वाले रब ने फरमाया सोने महबूब जी परेशान ना हो 70,000 दे हर एक दे नाल 70,000 दे हर एक दे नाल 70,000 तुहाडे उम्मती होर बगैर हिसाब दे जन्नत अंदर। आए हाय यानी 70,000 होणगे ना उन्हां दे अंदर जो एक बंदा जन्नत दे अंदर जाएगा ना वो एक बंदे दे नाल 70,000 होर पढ़ के बगैर हिसाब दे दाखिल कर देते। फिर मान लो मेरे पैगंबर अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे पैगंबर अपनी उम्मत दे नाल इन्नी मोहब्बत करदे ने इन्ना प्यार मां जम्मन वाली भी नहीं करदी। मां पैदा करने वाली जम्मन वाली मां भी इन्ना प्यार नहीं करती जिन्ना प्यार मेरे पाक पैगंबर अपनी उम्मत दे नाल करदे ने। हाय 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 इन्ना प्यार खास रहमत बन के आए मेरे पैगंबर। माओ की मोहब्बत में वो प्यार नहीं देखा माओ की मोहब्बत में वो प्यार नहीं देखा आलम
عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، ماؤں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا۔ مزہ آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا؟ ہاں پھر ذرا بولیا کرو نا، توجہ میرے وال۔ ماؤں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، ماؤں کی محبت میں دعوے تو بہت دیکھے آقا سے محبت کے، دنیا میں صحابہ جیسا اظہار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، جب جب بھی بلایا ہے آقا نے صحابہ کو، ہونٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا، ہونٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، یا رب میری سانسوں کو کچھ اور بڑھا دینا، یا رب میری سانسوں کو کچھ اور بڑھا دینا، جی بھر کے آقا کا، جی بھر کے آقا کا روضہ نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، ماؤں کی محبت میں اللہ کے حبیب سوا اس دل میں کسی کو بھی کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا، ماؤں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا۔ اللہ جی اس سونے محبوب پیغمبر جڑے ساڈے نال اتنا پیار کردے نے، اللہ او دے روزے تے بہ کے رج رج کے اللہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور مدینے دی گل آئی ہے، مدینے دی گل آئی ہے، توجہ کرنا، جس وقت اللہ لے جائے اتھے جا کے جس وقت ہے ہرے رنگ دا اوپر گنبد او دیتے 2 منٹ 3 منٹ لی نظر ٹکا لیا جے، پھر نظارہ ویکھیا جے، نظارہ ویکھیا جے اپنے جسم تے ایمان دی حالت و کیفیت کی ہوئے گی۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی
की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। अल्लाह जी जे असी इन्ना तरला मार रहे मालक सुने सानू लै ही जा, अल्लाह उन्हां बाजारां अंदर लै ही जा। मैनू लई ना पीरो इन्ना शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। मैनू लई ना पीरो, मैनू लई ना पीरो इन्ना शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे शहरां दे विच। और दिल करदा दिल करदा रोज़े दे पास होवां, उस जन्नत तो कदी ना उदास होवां। और लिखिया जावां बिलालां ते ज़ुबैरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। मैनू लई ना पीरो, मैनू लई ना पीरो इन्ना शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे शहरां दे विच। फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन्ना प्यार करते ने अपनी उम्मत दे नाल, किन्नियां मुहब्बतां करते ने अपनी उम्मत दे नाल। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा मेरा दिल करदा है मैं नमाज दे अंदर किरात नूं इतना को लंबा करां, इतना को लंबा करां, इतना को लंबा करां, लंबा करदा जावां, किरात नूं बढ़ांदा जावां, नमाज नूं बढ़ांदा जावां, बढ़ांदा जावां। रज रज के अल्लाह दा कुरान किरात दे अंदर पढ़िए, तिलावत करिए, लेकिन अचानक पिछों आवाज मेरे कन अंदर बच्चियां दे रोन दी पैंदी है। मैं फौरी तौर ते नमाज नूं मुख्तसर कर देना, नमाज नूं कटा देना, यानी रकतां उतनियां ने सिर्फ किरात नूं कम कर देना। क्यों? मैं रब दा पैगंबर नहीं बर्दाश्त करदा अगर कोई बच्चा रो रहा होए ओदी वजह तो ओदी मां दे दिल नूं तकलीफ पहुंचे, मैं रब दा नबी ओदी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करता। ओ मेरा पैगंबर उम्मत दे बच्चियां दे नाल इन्नी मोहब्बत करन वाला, ओ मेरा पैगंबर उम्मत दियां बच्चियां दे मावां दे थोड़े जे दर्द नूं इतना अपने दिल अंदर महसूस करन वाला मेरा पैगंबर। क्यों ना पढ़िए, क्यों ना पढ़िए अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हुण जरा तवज्जो करना इस रवायत दे ऊपर। मेरा पैगंबर ओ पैगंबर है, मेरा नबी ओ नबी है। जरा तवज्जो करना, जेड़ा एक बच्चे दे रोन दी वजह दे नाल मां दी तकलीफ नूं बर्दाश्त नहीं करदे, ओ मेरा नबी किवें इजाजत देगा औलादां नूं के मापियां दे नाल जिवें दा मर्जी सलूक करदे रहो। ਉਹ ਨਬੀ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਊਫ ਔਰ ਰਹੀਮ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਏ, ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, तो ਉਹਦੇ रोन की वजह ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, मेरा नबी बर्दाश्त नहीं करता, मेरे नबी जी बर्दाश्त नहीं करते। ਉਹ नबी किवें इजाजत देणगे ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ कि अपने जिमें तेरा जी चाहता है उवें दा सलूक कर लै। नौजवानों अगर रऊफ मन्निया जे पैगंबर नो,
अगर पैगंबर नूं रहमतुल लिल आलमीन मन्निया जे, अपनी मां ते अपने बाप दा हया कर। इन्ना मां बाप दे वालिदैन दी कदर कर, वालिदैन दा एहतराम कर। ऐ नौजवानों नहीं जानते, ऐ तू एवें जवान नहीं हो गया, एवें कद काठ वाला नहीं बन गया। ऐ तेरे कारोबार ते प्रॉपर्टियां, तेरियां इज्जतां, तेरियां शाना एवें ते नहीं बन गया। इहदे पिछे मां बाप दा एक जिंदगी दा पूरा हिस्सा लग चुका है। मां बाप दियां दुआवां ने तेरे कामयाबी दे पिछे। ऐ नौजवानों ना कदी मां नूं सताया जे, ना बाप नूं सताया जे। जिस वक्त जवान हो जाओ, जवान हो जाओ, खुद कफील बन जाओ, वालिदैन बूढ़े हो जान, सारे दुखां दा रुख अपनी तरफ मोड़ लिया कर। मां ते बाप दी तरफ कोई दुख ते कोई गर्म हवा ना आन दिया कर। ऐ मां बाप, ओ मां बाप ने जिन्हां दे सामने तू उच्चा बोलना है, ओ जिन्हां दा एक वक्त दा खाना खिलाना अपने घर ते कमाई अंदरों बर्दाश्त नहीं करदा, ओ जिन्हां तो पैसे चोरी कर करके जिस मां ते बाप दे कोलों अलग थलग ते बीवी नूं दे के रखदा है, ना मां नूं ना बाप नूं कुछ देना है। ओ ए तेरी मां अगर तू बुरा से तां भी, अगर चंगा से तां भी, ए लोग अंदर बह के, सहेलियां ते रिश्तेदार अंदर बह के लुक लुक के ते तेरियां सिफतां करदियां नहीं सी तकदियां। ऐ तेरा बाप अपने यार दोस्तां दे अंदर अगर तू बुरा भी हुन्ना से, तेरा बाप पढ़दे पा पा के थकदा नहीं सी, मेरा पुत्र बड़ा चंगा है, मेरा पुत्र बड़ा चंगा है। अगर वही औलाद उठ के वालिदैन दा बुढ़ापे दा सहारा बनन दी बजाए उन्हां वास्ते रसवाई ते जिल्लत दा सबब बन जाए, उस मां ते उस बाप दे की गुजरेगी। अगर नबी पाक नो रऊफ रहीम मन्निया जे, मां दी भी इज्जत कर ते बाप दी भी इज्जत कर। बाप रोंदा है बेचारा, मां रोंदी है, दुख सुना नहीं सकती, सुनावे ते अपना पेट नंगा है, ना सुनावे तां मजबूर है। बाप किसी नूं दस नहीं सकता। ए बाप दियां अखां च आंसू, औलाद दे दुख ते दर्द दी वजह तो एक एक आंसू तेरे वास्ते एटम बंब है। बाप दियां अखां दे अंदर आंसू, और बाप ते मां दी जुबान ते इन्नी गल कि मेरे पुत्र ने मेरा जीना ही हराम कर दिता है, तेरे वास्ते एटम बंब है। नौजवानों, जिस मां नूं, जिस बाप नूं तू कुछ समझदा ही नहींगा, वो तेनू चंगे नहीं लगदे, वो ने तेरी बदबू भी अपने दिलो दिमाग अंदर उन्हां समा ली सी। कदी नक ते कपड़ा रख के तेनू नहीं सी धोता मां ने। कोई दूसरे दा बेटा करीब आ जाए, लिबड़िया तड़िबड़िया होए, चुकन नूं दिल नहीं करता, लेकिन तेनू तेरी मां चुकदी रही है। लिबड़िया सी तां चुकदी रही है, चुकदी रही है। अगर गंदगी लगी सी तां चुक के ते चुमदी रही है। नहीं वेखिया मेरे बेटे नूं कोई गंदगी जरा सीम लगे ने। खुदारा खुदारा, इस मां ते इस बाप नूं कदी जलील ना करी अपनी जिंदगी दे अंदर। एवें कुछ हफ्ते होए ने, मेरा कोई बयान सीगा, गाल बनी सी मस्जिद दा सी, उहदे अंदर कोई दुआ दे हवाले नाल कोई गल होई सी भी ए वक्त जिहड़ा ना वक्त ने कबूलीयत दे ते ए वजीफा करके दुआ करो। तो वो मैं इत्थे बयान किया तो क्लिप बड़ा वायरल होया। तो एक अपने करीबी सीगे, अजीज़ बरादरी तो नहीं सी, वैसे अजीज़ सी, जिवें हाजी साहब बड़ा प्यार करते। वो मेरे को एक दिन आ गए, हाँ साहब ज़रा तुहाडे नाल गपशप लानी। मैं आ जाओ, मैं चाह शाह मंगाई, बैठे रहे तो बड़े चुप चुप। मैं की गल है, खैर है बाबा जी? अच्छा मैनू ये दसो, एक मसला तुहाडे कोलों पुछना। हाफिज जी, मैं दसो जी चाचा जी की मसला है? आह जी मैनू ये दसो कि किहड़ी दुआ, किहड़ा वक्त है, किहड़ी घड़ी है, किवें करके बंदा दुआ करे तो कबूल हो जाए बंदे दी दुआ। मैं उन्होंने दसिया कि नमाज दे और अजान दे दरम्यान जिहड़ा वक्त हुंदा है ना, ये रब कोलों रो रो के दुआ करो, अल्लाह कबूल करदा है। आंदा हाफिज जी मैं कीती है दुआ, अजे तक कबूल नहीं हुई। मैं किहड़ी दुआ कीती जे? मुतानिया सुनना, किहड़ी दुआ कीती जे? आंदा हाफिज जी मैं दुआ कीती है, अल्लाह मेरे पुत्र नूं बर्बाद कर दे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। मैं मूँह ते हत्थ रख लिया, मैं बजुर्गो की पे आंदे हो? पुत्र तुहाडा बर्बाद तकलीफ हुई, सब तो पहले रोना भी तुसां जे। कहंदा हाफिज जी उन्हें जलील बड़ा कीता है, जगह जगह ते मैनू जलील पिया करदा है, इन्ना मेरा जीना हराम कीता है, इस तो पहले मैं मर जावां या वो मर जे मेरी जिंदगी दे अंदर।
کدی ماں کدی باپ اپنی اولاد دی تباہی دا لفظ اپنی زبان چوں نہیں کٹ دے، ادوں کٹ دیں جدوں اکے تھکے ہون، جدوں چار چفیرے کوئی رستہ نظر نہ ہوئے اس وقت کٹ دے نے۔ خدا را تیرا باپ تیرے تو تنگ آ کے اکھ اندر آنسو نہ لے کے آئے، تیرے تو تنگ آ کے زبان تے تیری تباہی دا لفظ نہ لے کے آئے، اگر چاہنا ہے تیرے دکھ تے تیری تکلیف دی وجہ تو آنسو نہ آئے اور تیری زندگی اندر تیرے خلاف آنسو نہ نکلے اور تیرے خلاف باپ دی زبان تے کوئی ایسا جملہ تیرے خلاف نہ آئے، خدا را باپ دی عزت کر، قدر کر، جویں جویں ہووے اے زندگی دے چند سالے گزار جا۔ خدا دی قسمیں جدی کنڈ دے اوپر باپ دا ہاتھ او دے ورگا دے بادشاہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ کی جانو نوجوانو امی تے ابو دا مقام کی ہے، پوچھو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جدوں خوشی ملی ہے میرے پیغمبر نو باپ دی بھی بڑی یاد آئی ہے، ماں دی بڑی یاد آئی ہے۔ او میرا پیغمبر جنہیں ابو دا چہرہ تک کے نہیں ویکھیا، پتہ ہی نہیں کہ ابو ہے کنج دا ہے۔ شکر کرو اگر تہاڈی زندگی اندر ابو دا چہرہ موجود ہے، شکر کرو اگر تہاڈی زندگی اندر امی جی دا چہرہ موجود ہے۔ اے دو رشتے بڑے انمول رشتے، بغیر حسد تو تیرے نال محبت کردے نے، اور کوئی کائنات کے اندر ایسا رشتہ تعلق ناتا دوستی ہے ہی نہیں جیڑا کوئی کہے کہ میرا دوست میرا تعلق والا میرے تو اتے جا کے کھڑا ہوئے۔ ایک رشتہ باپ دا ایسا ہے، اگر او دی جوب نوکری 18ویں سکیل تے وے، وہ کہے گا میرا بچہ 20ویں سکیل تے جا کے لگے، میرے تو اتے لگے۔ کدی غور نہیں کیتا جدو ماں اپنے چھوٹے بچے نو چک دیے، وہ کتھے چک دیے؟ ایتھے چکے گی نا، ایتھے تے باپ لاڈا اندر کتھے چکدا ہے؟ باپ چک کے تے کندھیاں تے بہا لیندا ہے، باپ کندھیاں تے بہا دیندا۔ کدی اس چیز تے غور کریا جے؟ ماں اتھوں تک چک دیے، باپ اتھوں تک چکدا ہے، کیوں؟ ماں اتھوں تک چک دیے جتھوں تک میں ویکھ رہی ہاں نا میرا پتر بھی اتھوں تک پہنچ جائے، اتھوں تک ویکھ لے، لیکن باپ کندھیاں تے چک لیندا ہے اور جتھوں تک میری نظر بھی نہیں جا رہی میرا پتر اس تو بھی اگے پہنچ جائے۔ اے جی باپ، باپ دی خلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی۔ اگر کائنات اندر تیرا دل کرے نا دوستی لگان نو، اپنے ابو نال دوستی لگا۔ اور میں والدین اگے گزارش کراں گا جدو دھیاں پت جوان ہو جائے نا، انہاں نو پت ہی نہ پوتی نہ سمجھا، پت تے ہے ہی نے، بیٹے تے ہے ہی نے، انہاں نو یار دوست سمجھیا کرو، یاری دوستی طرح نال گپ شپ لایا کرو، یاری دوستی طرح نال رل مل کے جایا کرو۔ کھان نو دل کرے یاراں دی بجائے اپنے ابو نو نال لے کے جایا کر۔ اور ابو آگے گزارش کراں گا کہ اپنی اولاد نو وقت دیا کرو۔ اگر تہاڈی اولاد اس مقام تے پہنچ گئی ہے، چاہتی ہے کہ والدین سانو وقت دین، والدین دا حق ہے اولاد نو لازمی وقت دین۔ اولاد ہاسا مذاق کر لے، باپ نو چاہیے کچھ لمحیاں واسطے اگر غصہ او دے بہت زیادہ نا، طبیعت بعض بندے دی ہوندی ہے اس طرح دی قدرت اور فطری طور تے، انہوں چاہیے کچھ وقت لی کچھ ٹائم لی اولاد دے نال رل مل کے ہاسے مذاق دے اندر کھیڑ کھوڑ لیا کرے، کوئی گل نہیں۔ داڑھی آ گئی ہے، چٹے آ گئے، خیر صلاح۔ اے محبتاں نے، اے پیار ہے اولاد دا ماپیاں دے نال، ماپیاں دا اولاد دے نال، اے ہی تے رؤوفی ہے، اے ہی تے رحیمی ہے۔ اگر رؤوف نبی نہ ہوندے نا، ساڈے رؤوف رحیم نبی نہ ہوندے، کدی ماپے اپنی اولاد نو کدی بوسا نہ دیندے، کدی رحم نہ کردے۔ اے اگر رحم اور شفقت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد اور آپ دی نبوت دی برکت دی وجہ دے نال۔ باپ دی خلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تاپی مار دلیر بنا دیندی۔ وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ
दी शफकत वखरी है। दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी है। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे पैगंबर दा अपनी उम्मत दे नाल प्यार किन्ना है, मेरे पैगंबर दा अपनी उम्मत दे नाल मुहब्बतां दी इंतहा कितनियां मुहब्बतां कितना प्यार है। कल क़यामत दा दिन होएगा उथे जिथे सारे पैगंबर डोल जाणगे रब्बी नफसी कहणगे, उथे इस उम्मत दे अंदर मेरे पाक पैगंबर रब दे सामने बड़ा लंबा सजदा करनगे, बड़ा लंबा सजदा करनगे, इतना लंबा सजदा करनगे। आसमान वाला रब पूछेगा सोने महबूब जी बस करो उठ पाओ। हाँ मेरे पैगंबर सजदे तो सर नहीं उठानगे। ऐ सोने महबूब जी खड़े हो जाओ। नहीं अल्लाह जी मैं कुछ मनवाना चाहना। दस मेरे पैगंबर मेरे मिठे ते सोने नबी की मनवाना चाहना है। अल्लाह मैं अपनी उम्मत दे हक अंदर सिफारिश करना चाहना। मेरी गुनाहगार उम्मत दे हक अंदर मैं रब दे पैगंबर मैं नबी दी सिफारिश नू कबूल कर ले। अपनी साथ वास्ते नहीं तेरे वास्ते सोनिया, तेरे वास्ते तेरे मेरे वास्ते इतना लंबा सजदा करनगे। आसमान वाला रब की कहेगा सोने महबूब जी सल तो तुसा मंगदे जाओ मैं देंदा जावांगा, सर चुक लवो जिवें तुसा कहंदे जाओगे मैं रब उवें ही मनदा जावांगा। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। सारी उम्मत दे गुनहगारां नो, सारी उम्मत दे गुनहगारां नो सोने गुट के सीने ला लेना। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। उते कुल नबियां ने ना करनी पर पीर मेरे ने हाँ करनी। ना सुनावा रहन दा है ना। वैसे भी टाइम हो गया छड़ देने आ क्योंकि तुसी मुहब्बत का सबूत ही नहीं दे रहे तो मैं एवें जोर लाउंदा रवां। मैनू जोर लाउण दा की फायदा है। मैं जोर बचा के किते होर जगह ते जाके ते फिर जोर लाया करो ना, थोड़ा जिहा बोलो फिर करो ना। ओते कुल नबियां ने ना करनी पर पीर मेरे ने हाँ करनी। ओते कुल नबियां मेरे आका नो अपना सरदार बना ले। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे ए शाना वाला कौन आया। जो कोई वड्डी शान वाला उच्चे मुकाम वाला होवे ना वो सारे अड्डियां चुक चुक वेंदे वेख मैं भी वेख लवां मेरी नज़र पै जाए। वो मैदाने माशर सजिया होएगा वो सारे अड्डियां चुक चुक वेखणगे ये केड़ी हस्ती आ गई है सारी कायनात इन्हां वल ही पलट गई है। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे ए शाना वाला कौन आया है। जदों पीर मेरे जंडा हमद वाला, जदों पीर मेरे जंडा हमद वाला बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। मैं मन्ने आए जन्नत बहु सोनी, मैं मन्ने आए जन्नत बहु सोनी पर उस दिन उस ते उरूजो
سی اس وچ جدو میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے آخر دعوانا الحمدللہ